सतगुर नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगी जनों कहते हैं कि जदों धर्म ते नेकी ते पूर्ण प्रहार ते अधर्म ते बदी दे खुले प्रचार होण, अत दे जुलम पाप अपराध ते हाहाकार मचदे, जदों सहण वालियां दा सबर खत्म हो जाए तां रब नूं किसे दे वजूद विच आके धरती ते उतरना ही पैंदा है। अरशां तो कोई रब्बी नूर धरती ते प्रगट हुंदा है ते शायद इसे कारज लई धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक अलाही नूर के रूप विच धरती ते उतरे, जिस दे नाल सारी धरती नूरो नूर हो गई। इस बारे भाई गुरदास जी ने लिखिया है, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। ते भट्ट कीरत जी लिखते हैं, आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ते फिर भाई नंद लाल जी का कथन है, गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप, हो माना निरंजन निरंकार रूप, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सत संगी जनों इस रब्बी नूर का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी दे विच राय भोए की तलवंडी लाहौर तो 40 को मील दक्षिण पश्चिम विच माता तृप्ता की पावन कुखों महता कालू के घर होया, जिसनों अजकल ननकाना साहिब भी कहा जाता है, जो हिंदुस्तान ते पाकिस्तान के बंटवारे तो बाद वंड तो बाद पाकिस्तान विच आ गया। पिता पटवारी की अहम पदवी ते सन ते अपने पिंड दे चंगे मन्ने परमन्ने ते असर रसूख वाले इंसान सन। राय भोए जो इस पिंड ते इस पिंड दे आस पास 20 पिंडां दा मालक सी, उस दे चलाने तो बाद उसकी मलकीयत राय बलार ने संभाली, जो मजहबी ईरखा तो रहत एक नेक दिल इंसान सी। भैन नानकी तो बाद राय बलार पहला इंसान सी जिसने गुरु साहिब के रब्बी नूर का जलवा तकिया। उसने गुरु साहिब के पशुओं की उजड़ी खेती नूं हरा भरा हुंदा वेखिया। उसने गुरु नानक साहिब के 3 उस्तादां कोलों उन्हां दी रब्बी ज्ञान की चर्चा सुनी, जिस विच गुरु साहिब ने 35 अखरी दे रूहानी मतलब पट्टी ते लिख दिते। जदों मौलवी ने अल्फ बारे बाल नानक नूं सवाल किया तो उन्होंने जवाब ने मौलवी नूं हैरान कर दिता, निरुत्तर कर दिता। पातशाह ने उच्चारण किया, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, अक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। सत संगी जनों पिता जी ने 7 साल की उम्र में पंडित गोपाल पासों हिंदी, ब्रिजलाल कोलों संस्कृत ते 13 साल की उम्र में मौलवी कुतुबुद्दीन तो फारसी पढ़न लई भेजिया। आप जी ने बचपन में ही संकेत दे दिते कि उन्होंने इस दुनिया में आने का खास उद्देश की है। इसलिए उन्होंने पांधे नूं संसारक
ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਨਾਥਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਵਲੀਆਂ, ਔਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੇਹੀ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਸਿੱਧਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਸਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੜ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ, ਕਾਤਲਾਂ, ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਬੇਫਾਲਤੂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਜਨੇਊ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ। ਅੰਗਾਂ ਸਾਕਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਬਰਾਦਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਪੰਡਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਧਾਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ, ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਦ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਡਤ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦ ਵੈਦ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਤਕਲੀਫ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਝੂੜਕਾਣੇ ਮੰਡੀ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ 10-12 ਕੋਹ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦਿਸੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਦਿਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ 5-7 ਚਪੇੜਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ
ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੋਲ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਵਰਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਹੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ। ਇਹੀ ਰਮਣੀਕ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਅਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ। 12 ਧਾਰਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ 13 ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। 13 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਉਜਾੜ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਰਸਤ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ। ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ 1487 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਖੋਂ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਪਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਮੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਥਵੀ ਝੂਠ, ਸ਼ਰੀਕੇ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਂਗੜ ਵਿੱਚ ਸੜਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਜਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਾਜੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਾਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ? ਕਾਜੀ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਾਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ।
ਰੱਬ ਦੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ 7 ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਜੰਗੀਰਾ ਹੋਣ, ਉਨੇ ਹੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਕਿਸ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ, ਜੋ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਕੱਟੜ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗਤ ਭਰਮਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਨਾਥਾਂ, ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਭੈਰਵਾਂ, ਗੰਧਰਵਾਂ, ਕਿੰਨਰਾਂ, ਜੱਖਾਂ, ਰਕਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖ ਮੱਤ ਦੇ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਲਸੀ ਵੇਲਾ, ਆਮਨ 78 ਜਾਨ 97, ਹੋਰ ਵੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਬਾਬਰ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਣਖ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਬ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਜੋ ਲੈਣ ਓਟ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤਾਕੋ ਤੋਟ। ਸਿੱਧ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਦ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਤ ਮਦ ਪੀਤੈ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖੱਟੀਏ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੱਟਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿ ਹੋਵੇ। ਪੂਜਾ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਮ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸੈਦਪੁਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਾਤ ਦਾ ਤਰਖਾਣ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜੋ ਮਰਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਪੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਖੋਰ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਧਰੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੈਦਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਆਂਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ
ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਸਲੇ ਤੁਲੰਬੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇਕ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਹੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਓਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੋਲ ਤੇ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੀਂ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।